말씀의 제목 함께 선포해 볼까요? 시작. 거듭나야 하리라. 한 번 더. 거듭나야 하리라. 네. 우리 본창 성도님 항상 지켜주셔서 감사합니다 라고 예물 드리셨습니다. 우리가 여호와 은혜 안에서 항상 지켜주시는 그 여호와 이레의 하나님과 또 승리해 주시는 여호와 니시의 하나님을 여러분들이 항상 경험하면서 하나님께 나아가는 큰 은혜가 있기를 바랍니다. 오늘 그래서 이 말씀과 함께 저도 이 영상을 보면서 맞다, 이런 일이 있었구나. 어떤 나라가, 미국이 지금 미국이 정권이 바뀌었잖아요. 바이든 대통령으로부터 트럼프 대통령으로. 그런데 바이든 대통령이 취임식할 때 여러분 어떤 일이 있었는지 아십니까? 그리고 트럼프 지금 다시 재임하면서 취임할 때 무엇을 선포했는지 혹시 기억나신가요? 정말로 큰 일이 또 역사가 있었더라고요. 제가 영상 보면서 어떤 일이 벌어졌는지 한번 보도록 하겠습니다. Take a look what happens. What happens? I said that many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. I will take historic action to defeat the toxic poison of gender ideology and reaffirm that God created two genders, male and female. I will keep men out of women's sports. I will sign a law banning child sexual mutilation in all 15 states. Won't happen. And we will proudly say Merry Christmas again. Religion and Christianity are the biggest things missing from this country, and I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country. All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. This Bible is a reminder that the biggest thing we have to bring back America and to make America great again is our religion. Religion is so important. It's so missing, but it's going to come back, and it's going to come back strong, just like our country is going to come back strong. In the end, we do not answer to bureaucrats in Washington. We answer to God in heaven. Christians are under siege. We love God, and we have to protect anything that is pro-God. We must defend God in the public square and not allow the media or the left-wing groups to silence, censor, or discriminate against us. We have to bring Christianity back into our lives and back into what will be again a great nation. Our founding fathers did a tremendous thing when they built America on Judeo-Christian values. Now that foundation is under attack, perhaps as never before. What can we do? Stand up, speak out, and pray that God will bless America again. We must make America pray again. Pray, get educated, get motivated, and stand with me and the legions of Americans asking God to bless our great nation, to bring our great nation back, and to make America great again. Let's make America pray again. God bless you, and God bless
the USA. Pray for divine favor upon our President, Joseph R. Biden, and our First Lady, Dr. Jill Biden, and their family. In the strong name of our collective faith, amen. We ask it in the name of the Lord, fearful God, God, and God known by many names, by many different faiths. Amen and amen. The Lord of Lords, your Son, my Savior, and our Redeemer, Jesus Christ. Amen. But now that my life was saved for a reason, I was saved by God to make America great again. And we will not forget our God. Don't do that. 여러분, 온몸이 전율이 느껴지시지 않습니까? 다원주의적 신앙을 가지고 바이든 정권 시대 때 정말 그래서 많은 젠더부터 시작해서 동성애가 사회적 논란을 일으키고 가까이 있는 우리 광주 개자식교회 우리 나학수 목사님께서도 이런 부분에 대해서 굉장히 참지 못하시면서 어떻게 보면 국가를 향하여서 투쟁도 하시고 나가고 있었는데 전 세계의 리더를 하면서 많은 영향력을 줄 수 있는 미국이 그런 4년 전의 모습 가운데서 정말 어둠의 어떤 터널들을 건너는 시간이 되지 않았었나. 그래서 이번 트럼프 대통령이 정말 진정 다시 한번 미국이 청구적임을 일으키면서 하나님을, 예수님을 다시 한번 믿음으로서 고백하는 그 선포 또 취임식을 하지 않았나 하는 생각을 좀 해봤습니다. 예수님 이름으로 기도하지 못한 채 다양한 종교 이름으로 기도한다. 이 말이 됩니까? 하나님이 창조하신 남성과 여성 이 정체성을 무너뜨리는데 말이 안 되는 시기였었죠. 다시 예수님께로 돌아가려는 그의 신앙 고백처럼 우리 대한민국도 지금 현실을 정말 비슷해요. 너무 이 위대한 지도자의 한 분 때문에 어려움과 힘듦의 터널을 걷고 있지 않나 생각이 됩니다. 그래서 트럼프 대통령이 절대 미국은 이제 하나님을 잊지 않을 것이다. 이런 고백이 우리 대한민국도 다시 하나님을 붙잡고 비상하면서 나아가는 은혜가 있기를 여러분들이 꼭 함께 기도하면서 나아가시길 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 저는 신앙의 가장 중요한 주제 중에 하나가 바로 거듭남입니다. 이 부분에 대해서 한번 나눠보려고 하는데 신앙생활 우리가 좀 하다 보면 종종 나는 교회도 다니고 예배도 이렇게 열심히 드리고 기도 생활도 하는데 정말 내가 하나님 나라에 들어갈 수 있을까? 이렇게 혹시 질문을 하게 됩니다. 어떤 사람들은 교회생 오래 다니면 당연히 자연스럽게 구원받는 게 아니냐 그렇게 생각하기도 하고 또 어떤 사람들은 내가 선한 일, 착한 일을 많이 하다 보면 하나님 나라에 들어갈 수 있다라고 믿습니다.
그런데 오늘 예수님께서는 우리에게 분명한 진리를 가르쳐 주고 있다는 거예요. 세상을 살아가면서 많은 사람들이 이 종교적인 삶을 살지만 모든 사람이, 여러분들 모든 사람이 하나님 나라를 경험하는 것은 아니에요. 가끔 보면 우리가 신앙생활, 정말 예수님을 믿고 하나님이 어떤 분이신가를 성경을 통해서 너무나 잘 알면서도 세상에 참 빠져가지고 세상적인 어떤 미신, 주술, 사주 이런 부분들을 가지고 하나님의 믿음의 정체성을 흔들릴 때도 종종 있어요. 여러분, 진정 거듭나지 못해서 그래요. 이 거듭남은 단순한 종교적 행위가 아니라 하나님 나라에 들어가기 위해서 반드시 필요한 것입니다. 예수님께서도 오늘 그래서 니고데모와 예수님과의 대화를 통하여서 중요한 진리를 가르쳐주고 있어요. 그래서 여러분들 오늘 본문 요한복음 3장 성경책 쫙 펴고 계세요. 3장 1절부터 쭉 볼 것인데 오늘 본문의 내용은 대화예요. 어떤 상황이 쭉 흘러가는 것을 보면서 진정 우리에게 보여주고자 하는 것들이 있기 때문에 자, 우리 신약 145쪽 요한복음 3장을 피면서 말씀을 듣도록 하겠습니다. 그래서 이 거듭남이 도대체 무엇인가? 어떻게 거듭날 수 있을까? 거듭난 사람은 삶이 어떻게 달라질까? 오늘 이 말씀을 통해 거듭남의 의미, 거듭남의 방법, 거듭남의 결과까지 깊이 생각해 보려고 합니다. 오늘 말씀은 제가 조금 강의 설교로 나가요. 그래서 화면에 굉장히 좀 많은 것들을 준비했거든요. 잘 적어보시고 잘 이해를 꼭 해보시길 바랍니다. 첫 번째, 거듭남이란 무엇일까? 요한복음 3장 3절과 4절에서 말하고 있는데 여러분, 이 거듭남의 주제, 우리가 많은 신앙생활을 하면서 거듭남이 정말 무엇인지 정확하게 이해하지 못한 채 여러분들도 지금 어떻게 보면 그런 분들도 계실 수 있어요. 그래서 오늘 거듭남이 도대체 무엇인가? 왜 거듭나야 하는가? 그리고 거듭나지 않으면 어떻게 되는지 분명하게 말하고 있습니다. 자, 그래서 우리가 먼저 살펴볼 내용이 니고데모가 예수님을 찾아온 이유가 있었어요. 성경에 누가 등장하죠? 니고데모. 자, 니고데모는 어떤 사람이라고 나와 있느냐? 바리새인이자 유대인의 지도자였어요. 즉 바리새인은 율법을 철저히 지키는 사람이었어요. 성경을 연구하면 남들에게 모범적인 신앙생활을 하면서 보여주려고 했던 사람들이 바로 바리새인이에요. 니고데모는 그 바리새인들 중에서도 존경받는 지도자였다라는 말이에요. 율법에 대해서라면 누구보다도 많이 알고 있던 사람. 자, 니고데모가 어떤 사람인지 이제 인지하셨죠? 그런데 그런 그가 예수님께서 행하신 그 놀라운 기적을 보고 좀 깊은 의문을 품게 돼요. 가끔 우리 은퇴 형제가 의문이 든다 하면서 저한테 질문도 하고 함께 나누기도 합니다. 저는 그게 정상적이라고 봐요. 니고데모도 그랬듯이 저도 고등학교 시절부터 그런 신앙생활을 하면서 의문을 많이 갖고 그것에 대해서 질문하고 또 찾아다니면서 말씀 연구를 묵상을 했었어요. 그래서 니고데모도 의문을 품게 되는데 예수님께서는 자, 하나님께서부터 오신 분이다. 이 사실은 인정을 했어. 인정하면서도 정작 하나님 나라에 대해서 궁금해졌습니다. 그래서 그는 밤에 조용히 예수님을 찾아갔어요. 자, 찾아가서 뭐라 하느냐? 요한복음 3장 2절 한번 읽어볼까요? 시작. 랍비여, 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다. 하나님이 함께 하시 아니하시면 당신이 행하는 이런 표적을 아무도 할 수 없음이니이다. 자, 니고데모는 예수님께서 하나님께 온 선생이다. 이 사실 인정했어요. 하지만 그는 여전히 예수님께서 말씀하시는 그 하나님 나라가 도대체 무엇인가 제대로 알지 못했다는 거예요. 그는 율법을 철저히 지키고
많은 종교적 의무를 다하는 것이 하나님 나라에 들어가는 방법이라고 생각했을 거예요. 그런데 예수님께서는 니고데모의 생각을 완전히 뒤집는 말씀으로 대답하십니다. 자, 요한복음 3장 3절 예수님의 대답. 자, 크게 한번 읽어볼까요? 시작. 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 네게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼 수 없느니라. 예수님이 말씀하신 거예요. 거듭나지 아니하면, 거듭남이 없이는 하나님 나라를 볼 수도 없고 들어갈 수도 없다라고 말씀하셨어요. 다시 말해서 여러분, 단순히 여러분들이 혹 종교적인 삶, 여러분 이거 맥락 잘 집어야 돼요. 우리가 신앙생활 한다 하면서도 신앙생활이 아니라 종교적 삶을 살고 있는 사람, 이것만으로는 부족하다는 거예요. 그래서 우리는 반드시 거듭나야 된다, 이걸 말하고 있어요. 주일날 예배 드리면서 종교적인 삶을 사는 거죠. 이것만으로는 부족해요. 그래서 두 번째, 니고데모가 찾아온 이유 중에 오해를 갖고 있는 게 있었어. 그게 뭐냐? 이 거듭남이라는 단어, 우리 뽕짱 성도님은 거듭남 이해가 돼요? 어떤 단어인지? 이해는 돼. 근데 이것을 문자적으로 이해하면 신앙적 부분에서 예수님이 말한 뜻을 이해하지 못해. 니고데모가 그랬다는 거야. 니고데모는 예수님의 말씀을 듣고 그래서 순간 당황해져 있어요. 그래서 뭐라고 또 질문하느냐? 이 문자적으로 이해하기 때문에 요한복음 3장 4절 말씀처럼 질문해. 자, 읽어볼까요? 시작. 사람이 늙으면 어떻게 다시 태어날 수 있습니까? 두 번째 모태에 들어갔다가 다시 태어날 수 있습니까? 거듭나야 된다니까 다시 태어나야 되는 거 아니냐? 이렇게 이해를 한 거야. 문자적으로. 그런 예수님께서 다시 태어난다고 말씀하시자 그런 사람이면 어머니 뱃속으로 다시 들어가야 돼. 그래야 다시 태어난다는 말인가? 라고 생각을 했다는 것이에요. 하지만 예수님께서 말씀하시는 이 거듭남은 육체적 탄생이 아니라 영적인 변화를 의미해요. 영적인 변화. 다시 말해서 우리의 신분과 본성이 완전히 변화되는 것을 의미합니다. 우리가 단순히 겉으로는 착하게 살아요. 교회에서도 봉사를 열심히 해서 거듭났겠지? 아니라는 거예요. 예수께서 말씀하시는 거듭남은 성령의 역사로 우리의 영혼이 새롭게 변화되는 것을 의미합니다. 자, 그렇다면 이제 알아볼까요? 거듭남이 무엇인가? 세 번째. 진정 거듭남은 무엇일까? 성경에서 거듭남이란 새로운 삶으로 변화되는 것을 말한다. 자, 새로운 삶으로 변화되는 것 뭘까? 첫 번째, 새로운 삶으로 변화되는 것. 이것은 여러분 정확히 이제 이해하세요. 단순히 종교적 행위를 하는 게 아니라는 것. 우리의 삶 자체가 완전히 새롭게 변화된다는 것. 그래서 고린도 후서 5장 17절 말씀 이렇게 말했죠. 시작. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 이 말씀을 여러분들 단순하게 그냥 읽고 넘어가면 안 돼요. 옛 내 자아라든지 옛 모습들, 예수 그리스도를 내가 믿기 전에는 내 모습, 내 인간적인 자아적인 모습들이 완전히 사라지고 새롭게 예수 그리스도를 믿는 자녀로서 변화된 피조물로 나아가야 된다는 거예요. 여러분 예수 믿고 거듭나면 우리는 더 이상 이전의 삶을 살지 않는다는 거예요. 죄와 타협하며 살던 삶에서 벗어나 하나님이 기뻐하시는 새로운 삶을 살아간다는 거예요. 내 삶이 아니라, 내 중심적인 삶이 아니라 하나님 중심적, 하나님 나라를 이루는, 하나님을 기뻐하게 하는 그런 삶을 살아가야 된다는 거예요. 이걸 잘 이해를 해야 돼요. 두 번째는 그러면 거듭남은 무엇인가? 두 번째 읽어볼까요? 시작.
죄의 본성에서 벗어나 하나님의 관계가 회복되는 거 아주 중요해요. 여러분, 우리 사람은 태어날 때부터 그냥 죄성을 가지고 있어요. 나는 착한 사람이니까 괜찮아 이렇게 생각할 수도 있지만 성경은 모든 사람이 다 죄인이다. 다 죄인으로 태어난 거야. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광을 이루지 못하리라 하고 말씀했어요. 로마서에. 우리는 본래 하나님과 분리된 상태로 태어났다는 것. 그런데 여기에서 우리가 거듭나게 되면 죄의 본성을 벗어나 하나님과의 관계가 회복된다는 것입니다. 아주 중요해요. 하나님께서 우리를 하나님의 자녀로 삼아주시고 우리가 하나님을 뭐라 부르죠? 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 특권을 주셨다는 것. 자, 그게 성경 구절 로마서 8장 15절이죠. 읽어볼까요? 시작. 너희가 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라 부르짖느니라. 할렐루야. 여러분들은 이제 무서워하는 종의 영 받지 않아요. 양자, 하나님의 자녀로서 아빠, 아버지라 불림을 부른다는 거예요. 얼마나 큰 은혜입니까? 자, 세 번째 거듭남은 무엇인가? 세 번째는 읽어볼까요? 시작. 성령의 역사로 새로운 피조물이 되는 것이다. 새로운 피조물, 성령의 역사로. 여러분, 거듭남은 착각하지 마세요. 우리 인간적 사람의 노력으로 되는 것이 아니라 오직 성령의 역사로 이루어진다는 거예요. 이게 정말 여러분들 내가 인간적인 노력, 최선 이걸 가지고 거듭남으로 안 나간다는 것. 자, 읽어볼까요? 디도서 3장 5절 말씀입니다. 시작. 우리 구주 하나님의 자비와 사랑하심을 나타내실 때 우리가 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 긍휼하심을 따라 중생의 시승과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니. 의로운 행위로 우리가 말지 않는다. 의로운 행위가 말미암지 아니한다. 오직 긍휼하심을 잊고 성령의 새로우심으로 우리가 거듭남으로 나간다는 거예요. 우리가 선행을 많이 해서 얻은 것이 아니라 성령의 능력으로 새롭게 변화된다는 것. 우리가 진심으로 회개하고 예수 그리스도 구주를 믿을 때, 여러분들이 진정으로 믿음으로 나아갈 때 그 속에 내 마음의 심령에 성령께서 우리 마음속에 역사하여 새롭게 변화시켜 준다는 거예요. 내 의로 이루다 보면 사탄이 그걸 제일 좋아하게 해요. 성령의 내 마음의 중심에 자정하여 성령의 역사로 새롭게 하심을 거듭남을 갖는 귀한 여러분 되시길 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 자, 그러면 이제 두 번째 거듭남에 대해 무엇인가를 이제 배웠어요. 두 번째는 어떻게 거듭날 수 있는가? 이게 이제 요한복음 3장 5절부터 7절의 내용인데, 사랑하는 성도 여러분, 우리가 하나님 나라에 들어가기 위해서 반드시 거듭나야 된다는 것 이해했죠? 거듭남이 무엇인지 이제 알았습니다. 그 다음 이제 어떻게 거듭나야 될 것인가 명확하게 알아야 되는데 이걸 잘 알지 못한다는 거예요. 그래서 성경은 분명히 답을 줬어요. 거듭남은 오직 하나님의 방법으로만 이루어진다는 것을 말하고 있어요. 자, 요한복음 3장 5절 예수님이 니고데모와의 대화에서 이렇게 말씀하셨어요. 읽어볼까요? 시작. 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. 분명히 말씀해 주셨어. 거듭남의 방법 두 가지. 물로 나는 것, 성령으로 난다는 것. 물과 성령. 자, 이거 그 무엇을 의미할까? 첫 번째 의미 찾아볼까요? 물로 난다. 이 의미 여러 가지로 해석을 해요. 근데 두 가지로 정리하겠습니다. 첫 번째는 세례예요. 세례를 의미해요. 예수님께서도 공생에 시작하실 때 여러분 요한에게 세례를 받으셨어요. 또한 제자들에게도 믿는 자들에게 너희들은 가서 세례를 베풀라라고 명령하셨어요.
세례는 우리가 죄를 회개하고 새롭게 거듭나게 삶을 살겠다. 이걸 결단을 나타내는 거예요. 여러분 다 세례 받으셨잖아요. 결단해야 돼요. 세례는 우리가 내 옛사람을 죽이고 예수님과 함께 새로운 삶을 시작하는 중요한 신앙의 상징이 세례예요. 그런데 중요한 것은 이 세례 자체가 우리를 구원한 것은 아니에요. 착각하지 마세요. 세례를 받으면 어떤 삶이 오느냐? 내 마음의 진정한 회개와 믿음, 그걸 통해 변화된다는 것입니다. 두 번째가 하나님 말씀을 의미하는데, 성경에서 무릇 이 하나님 말씀, 자, 어디 기록됐느냐? 에베소서 5장 26절에 기록되어 있어요. 읽어볼까요? 시작. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고. 여기에 우리는 이 물로 씻어 말씀이 나오죠. 하나님의 말씀을 통해 여러분이 성경 묵상을, 그래서 말씀을 잘 읽고 그 말씀을 통해서 죄를 회개하고 깨닫게 하고 거듭남의 과정을 시작하게 된다는 거예요. 여러분, 하나님의 말씀은 우리의 영혼을 깨끗하게 해요. 새로운 삶을 살아가도록 권면합니다. 그래서 첫 번째, 여러분 중요하게 알 것, 거듭남, 하나님의 말씀을 듣고 깨닫는다는 것. 그게 바로 베드로전서 1장 23절에 나와 있어요. 자, 크게 선포합시다. 시작. 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님 말씀으로 되었나니라. 정확하게 성경은 말하고 있어요. 사람이 진정으로 거듭나려면 먼저 하나님의 말씀을 잘 듣고 자신의 죄를 깨달아야 한다는 것. 하나님의 말씀을 잘 들어야 돼. 그리고 죄를 회개하고 예수 그리스도를 믿는 믿음을 통해 새로운 삶을 시작해야 된다는 거예요. 즉, 결론적으로 거듭남은 하나님의 말씀을 통해 이루어진다는 것 꼭 기억하시길 바랍니다. 자, 두 번째, 이제 물의 의미를 파악했고 성령으로 난다. 이 의미를 알아보겠습니다. 성령으로 난다. 여러분, 이 거듭남은 인간의 노력으로 되는 것이 아니라 반드시 성령의 역사로만 가능한다는 것. 그런데 여러분, 성령님이 어떤 분입니까? 첫 번째, 이 성령님은 우리의 마음을 새롭게 하시는 분이세요. 마음을 새롭게 하신 분. 사람은 원래 죄의 본성을 가지고 태어났다겠죠? 그렇기 때문에 스스로는 결코 새로운 사람이 될 수 없어요. 내 스스로는. 그런데 성령께서 우리 안에 역사하실 때 우리의 마음이 변화되고 하나님을 향한 새로운 갈망이 생깁니다. 성령께서 우리의 마음을 변화시킬 때 우리가 새롭게 태어날 수 있어요. 그리고 새로운 영적인 생명을 얻게 됩니다. 성령께서 여러분들 마음속에 딱 자정하고 함께 하시면 어느 곳에 있든지 어느 상황이든지 여러분들 우리 교회 와서 내가 혼자서 예배를 드리든, 저는 지금 이 교회를 개척하고 나서 한 분이 앉아있든 100명이 앉아있든 1000명이 앉아있든 똑같은 열정과 똑같은 마음 자세로 하나님이 말씀을 선포하게 하고 큰 은혜를 주십니다. 너무 감사해요. 성령이 우리 마음을 새롭게 하신다는 것. 두 번째, 성령님은 우리를 하나님의 자녀로 변화시켜줘요. 건너는 사람은 단순히 종교적 생활을 하는 사람이 아니야. 성령께서 우리를 하나님의 자녀로 삼아 주시면서 하나님의 인도하심을 받으며 살아가도록 해주신다는 것. 건넌 사람은 더 이상 옛사람으로 살아가지 않아요. 하나님의 자녀로 새로운 삶을 살아간다는 거예요. 여러분들이 이걸 정확하게, 내 안에 성령께서 자정하시면서 나와 함께 하시구나. 그렇다면 마음이 새롭게 변화되어 있고 하나님의 자녀로 이전에 자아들은 다 없어져 버려야 돼요. 자, 그 정리해 볼까요? 성령으로 난다. 첫 번째, 거듭남은 인간의 노력으로 되는 것이
아니다는 것 잘 기억하시기 바랍니다. 아무리 착한 일을 많이 해도 스스로 거듭날 수 없다는 것. 그게 바로 에베소서 2장 8절로 9절 말씀에 나와 있어요. 두 번째, 거듭남은 회개와 믿음을 통해 이루어진다는 것. 그냥 이루어지는 게 아니에요. 회개와 믿음이 꼭 함께 있어야 돼요. 반드시 예수 그리스도를 믿음으로 선포하고 나가야 돼요. 트럼프 대통령이 취임하면서 정말 이런 부분에서 결심하고 결단하고 자신의 국가가 어떤 국가인지를 각성하면서 다시 선포하면서 나가진 것 같아요. 너무나 큰 역사죠. 하나님이 하신 일이죠. 성령께서 하신 일이라는 것입니다. 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 제사를 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리라 라고 말했어요. 세 번째, 거듭남은 성령의 능력으로 변화된다는 것. 이 세 가지 잘 기억하시길 바랍니다. 그 말씀이 고린도후서 3장 18절 말씀은 함께 읽어볼까요? 성령의 능력으로 변화된다는 귀한 말씀. 시작. 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울로 보는 것 같이 주의 영광을 보며 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이라. 여러분들이 어떤 모습을 입든 간에 항상 기쁨과 환희의 모습, 사랑이 넘치는 모습, 영광에서 영광에 이르는 형상으로 변화되기를 원하십니까? 성령의 영이 내주하시면, 함께 하시면 여러분들이 거듭남으로써 이 모습을 살게 될 것입니다. 즉 우리는 하나님의 말씀을 듣고 회개하고 예수님 믿으며 반드시 성령의 인도하심을 받아야 거듭났다라고 말할 수 있다는 거예요. 여러분들이 그냥 교회 신앙생활 한다고 해서 거듭난 사람의 사랑이 아니라는 것. 자, 이제 거듭남이 무엇인가, 어떻게 거듭날 수 있는가, 두 가지. 마지막 거듭남의 결과입니다. 너무나 그 큰 은혜가 이제 나옵니다. 요한복음 거듭남 결과 3장 8절 말씀에 나오는데, 자, 여러분, 거듭난 사람은 이전과 정말 달라진 삶을 살아야 돼요. 그런데 그 거듭남의 사람의 삶을 성경은 뭘로 표현했느냐? 바람으로 비유했어요. 바람. 자, 요한복음 3장 8절 읽어볼까요? 시작. 바람이 임의로 불매 네가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람도 다 그러하니라. 여러분, 자, 바람 눈에 보입니까? 눈에 안 보여. 보이지는 않지만 바람 그 존재를 부정할 수 없어요. 자, 바람을 어떻게 느낄 수 있어요? 나뭇잎이 있어. 나뭇잎이 흔들려요. 우리의 피부에 바람이 닿을 때, 바람이 불구나. 그걸 알 수가 있어요. 마찬가지로 거듭난 사람의 삶에는 명확한 변화가 나타난다는 거예요. 이게 증거예요. 거듭난 사람은 단순히 이 감정적인 변화가 아니에요. 인간의 감정적인 변화가 아니라 삶의 전반적인 방향과 나의 신념처럼 있는 이 가치관과 내 삶의 영역이 완전히 새롭게 되어 나타난다는 것을 의미합니다. 우리는 거듭남의 결과, 즉 거듭남의 사람이 어떤 삶을 살아가야 되는지 성경을 통해서 다시 한번 깊이 살펴보러 갑니다. 이게 바로 우리가 그리스도 안에서 성장하는 교회가 되기 위해서는 반드시 예수님의 성품 네 가지를 우리 삶 속에서 이루어내고 이제 그 다음으로 거듭난 사람으로서 예수를 믿는 사람으로서의 모습이 나타나야 되는데 어떤 삶을 살아야 될까? 첫 번째, 내면의 변화가 일어나 있어야 돼요. 내 내면의 변화. 즉, 제 본성을 벗어나 하나님을 기쁘시게 하는 삶의 중심으로 바뀌어야 돼요. 가장 먼저 나타나는 변화가 이 내면의 변화예요. 내적인 변화가 분명히 드러나야 돼요. 자, 왜 그러느냐? 첫 번째, 거듭남은 이 죄의 본성을 변화시키기 때문에 그래요.
자, 첫 번째 보여주세요. 죄의 본성을 변화시켜줘요. 우리는 죄인 가운데, 죄성 가운데 태어났다 했잖아요. 그래서 하나님보다 세상을 사랑하는 것이 더 익숙해요. 더 친밀감이 있어요. 그래서 육체적 욕망을 따라요. 죄를 짓는 것, 이게 더 내 옷을 입은 것처럼 익숙하다는 거예요. 우리 인간은 익숙한 것에서 쉽게 끌리고 따르는 심리적 부분들이 있거든요. 하지만 거듭나면 우리의 내적인 이 마음이 새롭게 바뀌어진다는 거예요. 자, 빌립보서 2장 5절 말씀 크게 한번 선포합시다. 시작. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니. 저 이 말씀 구절을 예수의 마음, 이 예수의 마음이 어떤 마음일까? 이 마음을 품으래요. 거듭난 사람은 예수의 마음을 품고 살아간다는 거예요. 여러분들 한번 제가 기회 되면 이 말씀 갖고 설교를 한번 할 건데 정말로 예수의 마음을 품고 내가 이렇게 살아가고 있는가? 거듭난 사람은 이 마음을 품는다는 거야. 이전에는 그냥 세상적인 욕망, 세상적인 욕구, 욕망을 쳐주면서 살아가요. 하지만 이제는 하나님을 기쁘시게 하는 삶으로 바뀐다는 거야. 두 번째, 거듭난 사람은 더 이상 죄를 짓지 않습니다. 죄를 즐기지 않는다는 거예요. 보여주세요. 더 이상 죄를 즐기지 않는다. 죄를 짓고도 아무런 가책이 없던 사람이 거듭나게 되면 성령께서 함께 하시기 때문에 그의 마음을 감찰하시고 죄에 대한 회개하는 마음을 주신다는 거예요. 자, 그 말씀 구절이 갈라디아서 5장 24절이에요. 자, 크게 선포합시다. 시작. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박느니라. 좀 여러분들 경각심 느껴지십니까? 아, 내가 그러면 거듭이 난 사람인가? 아직 나 거듭나지 못한 삶을 살고 있는가? 아직도 나는 육체적, 세상적 욕구의 욕심 속에 빠져 있는데 하나님을 기쁘시게 하는 삶보다는 내 정욕과 탐심을 십자가에 못 박은 채 혹시 내가 살아가고 있는가? 이걸 깨달았으면 하나님 말씀을 사실은 붙잡고 회개하고 예수를 믿고 나가야 된다는 거예요. 자신의 정욕과 탐심 십자가에 못 박고 하나님의 뜻을 따르는 삶을 살아가야 된다는 말씀입니다. 거듭난 사람은 이제 첫 번째가 내면의 변화라겠죠. 두 번째 거듭난 사람은 이제 변화가 뭐냐? 새로운 가치관을 형성돼요. 이 가치관 중요합니다. 세상의 기준이 아니라 하나님 말씀을 따르는 삶으로 바뀌어요. 그래서 첫 번째 거듭난 사람은 읽어봅시다. 시작. 하나님의 말씀을 중심으로 살아갑니다. 시편 119편 105절 말씀이에요. 크게 선포합시다. 시작. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다. 이 말씀 여러분들 깊게, 이게 거듭난 사람의 기준이에요. 말씀 중심적 삶. 이제는 세상의 기준과 자신의 욕구, 욕망에 따라 살아갔지만 이제는 하나님의 말씀이 삶의 기준이 돼요. 항상 매일 말씀 묵상을 통해서 이 말씀을 통하여서 오늘 나에게 무엇을 말하고자 하는가, 뜻이 무엇인지 여러분들이 정말 말씀 한 구절만 내가 하나님께서 보여주더라도 그 말씀은 그냥 보여준 게 아니에요. 여러분들이 단톡방에 올라온 그 말씀을 통하여서 오늘 하나님께서는 나에게 어떤 삶을 주시고자 이 말씀을 주셨는가, 각자가 받는 은혜와 음성이 다릅니다. 그게 삶의 기준이 되는 거예요. 세상의 유혹과 가치관 속에서도 거듭난 사람은 이 하나님의 말씀을 따라 올바른 길을 가려 합니다. 자, 두 번째, 새로운 가치관 속에서 뭐가 바뀌느냐? 거듭난 사람은 세상을 사랑하지 않는다는 거예요. 자, 요한일서 2장 15절 읽어봅시다. 시작. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니.
진정 말하고 있잖아요. 세상에 있는 것들 사랑하지 말라. 세상의 유혹과 쾌락을 따르지 않는 것. 건강한 사람은 오직 하나님의 뜻을 따르는 삶을 살아간다는 거예요. 세상 사랑하면 아버지 사랑이 그 안에 있지 아니한다고 말하고 있지 않습니까? 세상을 사랑하지 말고 하나님을 더 사랑하며 하나님의 뜻을 따르는 삶을 살아가는 여러분 되시길 바랍니다. 자, 첫 번째 내면의 변화, 두 번째 가치관의 변화, 세 번째 너무 중요한 거, 삶의 열매가 나타나요. 저는 이걸 매번 여러분들에게 강조했었어요. 성령의 열매를 맺고 하나님 나라를 위해서 살아가게 된다는 거예요. 여러분, 성령의 열매, 9가지 열매, 성경 어디 말씀이죠? 갈라디아서 5장 22절, 23절. 꼭 외우라겠죠? 자, 외워봅시다. 시작. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 이 9가지 열매, 거듭남의 사람의 삶에는 반드시 이 성령의 열매가 나타난다는 거예요. 그런데 내가 이 9가지 열매 살펴보니 아직 나는 이 열매 가운데서 부족함이 있다. 여러분 더 기도하면서 말씀 묵상과 또 하나님 뜻을 따르는 이 성령의 내주하심을 강구하셔야 돼요. 성령의 열매란 우리의 삶 속에서 내가 중심이 되어 있으면 안 나타나요. 성령께서 내 안에 중심 오셔서 자정하시고 나와 함께 하실 때 역사하셔서 나타내는 이 변화되는 성품을 말합니다. 건강한 사람은 이전의 모습과 다르게 사랑도 넘치고 기쁨과 평안을 가지면서 인내와 자비를 실천하는 삶을 살아간다라는 말씀이에요. 그리고 네 번째, 건강한 사람은 하나님의 나라를 위해 살아갑니다. 굉장히 중요하죠. 하나님 나라를 위해 살아간다는 것. 그게 바로 고린도전서 10장 31절 말씀이에요. 손봅시다. 시작. 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 여러분 진짜 우리가 그리 하고 있습니까? 먹든지 마시든지 무엇 하든지 오로지 하나님의 영광을 위하여. 저는 연말 되면 가끔 연예인들의 시상식들이 많이 열리죠. 1년을 마무리하면서 올해는 무한 제주공 그 비행기 사건 때문에 못하고 구정을 맞이하여서 막 하더라고요. 그런데 믿음의 크리스찬 연예인들의 발표, 시상 소감을 들을 때 가슴을 울리잖아요. 특별히 여러분 영상에서도 제가 보여주셨는데 최수정 씨, 장로님. 정말 여러분 한번 찾아보세요. 최수정 씨 연예인 대상 소감. 심금을 울리고 그 믿음을 볼 수가 있더라고요. 하나님 나라를 위하여 살아가는 그 모습을 볼 수가 있더라고요. 건강한 사람은 자기 자신만을 위해 사는 것이 아닙니다. 하나님의 뜻을 이루기 위해서 살아간다는 거예요. 건강한 사람 자신의 인생을 하나님께 드려요. 하나님을 영원하게 하는 삶을 살아간다는 말씀입니다. 이제 네 번째로 거듭난 사람은 어떤 열매를 맺느냐? 천국의 소망을 가지고 나타나게 돼요. 천국의 소망. 하나님의 자녀로서 영원한 생명을 누리는 삶을 살아간다는 거예요. 이 세상의 삶의 끝이 아니에요. 진정 천국을 바라보며 천국의 소망으로 나아간다는 말씀이에요. 이게 너무나 중요해요. 이 땅, 제가 어저께도 어떤 분하고 상담하면서 저도 이제 50대 후반을 넘어가고 참 내가 알고 있던 분들 또 연예인들이 이번에 서른도 씨가 돌아가셨죠? 그 전에 또 김수미 씨가 돌아가셨죠? 조금 함께 막 동고동락까지는 아니지만 활동을 같이 한 분들이 한 분, 두 분 갑작스럽게 또 건강상으로
죽음을 맞이해요. 나이 차이가 별로 안 나. 혼자 그런 소식을 들으면서 나도 이제 멀지 않았구나. 길어야 30년? 20년? 내가 살아온 인생 절반도 안 남았어요. 무엇을 위해 달려가고 있는지. 여러분, 이 땅 가운데 소망? 우리는 너무나 잘 알아요. 없어요. 흙으로 돌아갈 뿐이에요. 내가 가지고 있는 돈, 재물, 영광, 명예 다 사라져요. 진정 우리가 가져야 될 소망은 천국의 소망임을 여러분이 명확하게 좀 인지하셔야 돼요. 영원한 소망, 영원한 생명. 이걸 놓치면 안 됩니다. 그래서 거듭난 사람은 양자로서 하나님의 자녀가 됐다는 걸 아까 말했죠. 자녀. 그래서 아주 큰 말씀이 있죠. 요한복음 1장 12절 말씀. 시작. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 얼마나 그 큰 은혜입니까? 믿음 안에서 예수 그리스도를 믿는 자는 하나님의 자녀로서 아빠 아버지로서 부릴 수 있는 특권을 주셨어요. 거듭난 사람은 단순한 종교가 아니라 종교인이 아니라 하나님의 자녀로서 하나님과 친밀한 관계를 맺게 되었다는 것이죠. 그리고 마지막으로 거듭난 사람은 영생을 소유한다는 거예요. 영생. 그게 여러분들이 너무나 잘 아는 성경 구절 요한복음 3장 16절 외워봅시다. 시작. 하나님은 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 할렐루야. 멸망하지 않고 영생을 얻게 하신다는 것. 얼마나 큰 은혜입니까? 이게 거듭난 사람의 정말로 열매예요. 죽음 이후에도 영원한 생명을 누릴 것을 확신하면서 살아간다는 거예요. 이 확신을 왜 여러분들은 놓치는지 가끔 제가 보면 안타까워요. 이거 있으면 이 땅 가운데 어떤 시련과 역경과 고통과 슬픔과 진짜 비난이 올지라도 아무것도 아니야. 세상에 빗대어서 비교할 수 없는 이 천국의 소망이 있기 때문에 아무런 근심, 걱정, 염려, 불안 사라집니다. 주 안에서 사랑하는 성도 여러분, 말씀 마무리합니다. 오늘 말씀을 통해서 우리는 거듭남이 무엇인지, 어떻게 거듭날 수 있는지, 그리고 거듭남의 삶의 변화가 무엇인지 제가 어디 말씀을 계속적으로 정리하면서 정말 오늘 마음에서 뜨거움으로써 여러분들에게 설교를 준비했습니다. 예수님은 니고데모에게 단호하게 말씀하셨죠. 자, 마지막 성경 구절입니다. 니고데모에게 예수님이 단호하게 말씀한 구절, 요한복음 3장 7절. 시작. 내가 네게 거듭나야 하겠다 하는 말을 놀랍게 여기지 말라. 니고데모가 어떤 사람이라고 말했죠? 바리새인자 율법학자로서 그 시대에 존경받는 지도자인데 아직도 거듭나지 않아서 너 거듭나야겠다, 거듭나야 하리라. 이 말씀 여러분 니고데모에게만 주신 말씀이 아니라는 것, 오늘 우리 모두에게 똑같이 주시는 말씀입니다. 그래서 우리는 세 가지를 꼭 점검하면서 이제 앞으로 살아가실 바랍니다. 첫 번째, 함께 손봅시다. 시작. 나는 진정으로 거듭났는가? 오늘 여러 가지를 쭉 제가 화면을 이렇게 PPT를 많이 준비를 해가지고 보여줬어요. 거듭난 사람으로서의 삶의 열매, 결과가 나한테 드러나지 않았다면 반드시 말씀 중심으로 살면서 다시 한번 회개하면서 믿음을 붙잡길 바랍니다. 두 번째, 읽어봅시다. 시작. 성령님의 역사로 내 삶이 변화되고 있는가? 매번 고백하십시오. 성령님이 자정하시기를. 내 삶이 지금도 변화되고 있는지, 주님이 부르시는 그날까지 우리는 변화되고 있습니다. 세 번째, 시작. 내 삶에서 성령의 열매가 나타나고 있는가? 성령의 열매 9가지 꼭 기억하시면서 내가 나타나면서 정말로 하나님 성령께서 내 삶을 주관하고 있는지 점검하시길 바랍니다.
여러분, 거듭남은 단순한 감정의 변화가 아니라는 것. 오랜 신앙생활이나 많은 봉사가 우리를 구원하는 게 아니라는 것. 반드시 성령으로 거듭나야 합니다. 만약 아직 거듭나지 않았다면 이제 오늘 이 말씀을 또 듣겠잖아요. 그렇다면 지금 이 순간부터가 바로 거듭날 기회라는 거예요. 거듭날 기회를 주신 거예요. 회개하고 예수님을 진실하게 다시 영접할 때 성령께서 우리 안에 새로운 생명을 주실 것입니다. 우리 풍화문의 모든 성도들, 거듭남 성도로서 새로운 삶을 살기로 결단하시길 바랍니다. 하나님의 은혜 안에서 날마다 새롭게 변화되는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 우리 이 시간 그래서 기도해야 돼요. 기도할 수 있는데 우리는 기도를 하지 않아. 여러분, 기도 시간이 너무 부족합니다. 기도할 수 있는데 왜 걱정하십니까? 기도하면서 왜 염려하십니까? 이 기도 찬양 부르면서 정말로 작정하면서 이제는 앞으로 주님 앞에 회개하며 날마다 하나님의 말씀을 묵상하며 내 자신을 점검하며 나가도록 하겠습니다. 라는 고백으로 기도할 수 있는데 찬양합니다. 기도할 수 있는데 왜 걱정하십니까? 기도하면서 왜 염려하십니까? 기도할 수 있는데 왜 실망하십니까? 기도하면서 왜 방황하십니까? 주님 앞에 무릎 꿇고 간구해 보세요. 마음은 정결하게 뜻을 다하여 기도할 수 있는데 왜 걱정하십니까? 기도하면서 왜 염려하십니까? 우리 함께 두 눈 감고 정말로 입을 열어 읊조리면서 하나님 앞에 오늘 말씀 가운데 받은 은혜, 또 이 거듭남, 내가 정말 진정 다시 한번 나 자신을 점검해 보면서 결단과 결심하면서 주님 앞에 고백해 보시길 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 오늘 또 말씀 안에서 깨닫게 해주시고 말씀 가운데 은혜 받게 해주시니 감사합니다. 우리 풍화문의 모든 성도들 이제 거듭남의 삶을 살아갈 수 있도록 성령님 주장하여 주시옵소서. 기도하면서 더 하나님 은혜 안에 거할 수 있는 우리의 모습들로 우리의 삶이 변화되게 하여 주시옵소서. 정말 주님께서는 진정 거듭나야 하리라 말씀하였습니다. 이 말씀, 내가 진정 거듭남으로써 성령 안에서 내 삶이 변하고 되고 있는지, 내 삶에서 성령의 일마가 나타나고 있는지를 다시 한번 점검하면서 그러지 못했다면 반드시 회개하고 하나님께 나갈 수 있도록 다시 예수 그리스도를 진정으로 믿음 안으로 아버지의 영접할 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 오늘 또 말씀 안에서 함께해 주시니 감사합니다. 성령 하나님 감사합니다. 오늘 또 말씀 가운데서 깨닫게 해주시고 알게 해주시고 또 진정 내 신앙의 본질, 이 거듭남의 삶이 무엇인지 정말 주님께서
음성 듣게 해주셔서 이 하나님 말씀을 통하여서 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 신앙생활 오래 했다고 해서 건담이 아닌 걸 알았습니다. 반드시 성령께서 내 삶에 주관하시고 역사하여서 성령의 열매가 내 삶에 드러날 수 있도록 성령 하나님 나를 주관해 주시고 인도하여 주시옵소서. 그래야 해서 이제부터 다시 한번 결단하고 결심하고 나아가는 우리 풍암원의 모든 성도들에게 이 거듭남의 삶의 변화가 일어날 수 있도록 성령 하나님 축복하여 주시옵소서. 오늘도 말씀 안에서 은혜 주심을 감사드리옵고 그리고 하신 예수 그리스도로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 모두 일어나 주의 찬양을 하나님께 나갑니다. 흩어져 있을 때에도 여전히 우리 주의 교회 각자의 자리에서 하나님 나라 되어가기 잊지 않아도 여전히 우리 곁에 계시는 주님 그 영원한 사랑 안에 이어져 있는 우리 흩어져 있을 때에도 여전히 우리 주의 교회 각자의 자리에서 하나님 나라 되어가기 흩어져 있을 때에도 여전히 우리 주의 교회 각자의 자리에서 하나님 나라 되어가기. 축도하고 예배를 마칩니다. 지금은 세상 끝날까지 우리를 버리지 아니하시고 함께 하시는 성자 예수 그리스도의 은혜와 무한하신 하나님 아버지의 사랑하심과 우리를 진리 가운데로 인도하시는 성령님의 감화감동 교통하심이 진정 이 거듭남의 삶으로 성령께서 함께 하심으로써 하나님께 영광 올려드리며 성령의 열매가 풍성하게 나타나기를 원하는 우리 풍암우리의 모든 가족들 머리머리 이해와 또 우리 자녀들 머리 이해 그 직장과 사업 위에 우리 풍암 우리 교회 위에 이제와 영원히 함께 있을지어다. 아멘.